Welcome you all to 5th standard social science class. In this video, we are going to see about Unit 3 Continents of the World book back question and answer. First Roman, choose the correct answer. There are dash continents in the world. Answer is 7 continents in the world. Second question, the largest continent is Asia. Largest continent is Asia. Smallest continent Australia. Third question. Dash is the longest river in the world. Nile is the longest river in the world. Fourth question. Lake Superior is located in North America. Fifth question. Penguins are found in dash continent. Answer is Antarctica. Second Roman, match the following. First question. Asia. Biggest continent. Africa. Sahara Desert. Europe. Vatican City. South America, Amazon rainforest. Australia, kangaroo. Third Roman, right, true or false? Asia is the third largest continent. Answer is false because it is the first largest continent. Second question, India has one of the 7 wonders of the world. True. Third question, Brazil is one of the largest coffee producer in the world. True. The Great Barrier Reef is in India. False. It is in Australia. Fifth question, Antarctica has half year of flight. True. Fourth Roman, answer the following. First question, name the continents of the world. Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, and Australia. These are the continents of the world. Second question, where is the Taj Mahal is located? Taj Mahal is located in Agra on the bank of river Yamuna. Third question, describe North America's important features. North America is entirely within northern hemisphere. அதாவது இப்போ வந்துட்டு நம்ம இதை எர்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதை 2 ஹாஃபாக இப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம்னா இது நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியர், இது சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர். ஸோ இந்த நார்த் அமெரிக்கா என்டையர்லி எந்த ஹெமிஸ்பியரில் இருக்குது அப்படின்னா நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியரில் தான் இருக்குது. It is the third largest continent. Third largest continent. First largest continent எது அப்படின்னா ஏஷியா. செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் கான்டினென்ட் வந்துட்டு ஆஃப்ரிக்கா. இட் இஸ் த தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் கான்டினென்ட். The largest freshwater lake, Lake Superior, and one of the longest river, Mississippi, Missouri, are located in North America. இந்த நார்த் அமெரிக்காவில் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் லேக், லார்ஜஸ்ட் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் லேக்குங்கிற லேக் சுப்பீரியர் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது. அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் லாங்கஸ்ட் ரிவர், ஒன் ஆஃப் த லாங்கஸ்ட் ரிவர்னு சொல்கிற மிசிசிப்பி, மிசூரி, அது ரெண்டுமே எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா நார்த் அமெரிக்காவில் தான் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. It is the only continent in the world that has all climatic types. அதாவது இந்த ஒரு கான்டினென்ட்டில் தான் எல்லா கிளைமேட்டும் வரும். ஓகேவா? Fourth question, which continent is called the frozen continent?
Antarctica continent is called the frozen continent. Fifth question, where is the Great Barrier Reef located? The Great Barrier Reef is located in Australia. Fifth Roman, answer the following in detail. First question, write about any two continents. Asia continent. It is the world's largest continent in size and population. அதாவது வேர்ல்டில் இருக்க 7 காண்டினென்ட்டில் சைஸ் வைஸ் பிக்கஸ்ட் காண்டினென்ட் எது அப்படின்னா ஏஷியா காண்டினென்ட் தான். அது மட்டும் இல்லாமல் பாப்புலேஷன் வைஸும் இட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் காண்டினென்ட். ஏன் அப்படின்னா வேர்ல்ட்லேயே அதிக பாப்புலேஷன் கொண்ட கண்ட்ரியான சைனா அண்ட் இந்தியா, இந்த 2 கண்ட்ரியும் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஏஷியா காண்டினென்ட்டில் தான் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. ஸோ சைஸ் வைஸும் பிக்கஸ்ட் காண்டினென்ட், அட் த சேம் டைம் பாப்புலேஷன் வைஸும் பிக்கஸ்ட் காண்டினென்ட் எது? ஏஷியா. The world's highest point, the peak of Mount Everest, is located in Asia continent. அதாவது உலகத்திலேயே மிக உயரமான இடம் எது அப்படின்னா மவுண்ட் எவரெஸ்ட் பீக் தான். இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஹிமாலயன்ஸ் மவுண்டெயினில் வந்துட்டு இருக்குது. இது வந்து எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஏஷியா காண்டினென்ட்டில் தான் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. Asia is the birth of great ancient civilization, Hindu civilization, Chinese civilization and Mesopotamian civilization. அதாவது ஏஷியா வந்துட்டு பண்டைய நாகரிகங்களின் தோன்றிய இடமாகவும் இருக்குது. ரொம்ப ஃபேமஸான சிவிலைசேஷன், ஆன்ஷியன்ட் சிவிலைசேஷன் எது இதெல்லாம் இந்து சிவிலைசேஷன், சைனீஸ் சிவிலைசேஷன் அண்ட் மெசபடோமியன் சிவிலைசேஷன். இதோட பர்த் பிளேஸாக எந்த காண்டினென்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஏஷியா காண்டினென்ட் தான் இருக்குது. செகண்ட் காண்டினென்ட் ஆஃப்ரிக்கா. இட் இஸ் த செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் காண்டினென்ட். அதாவது சைஸ் வைஸ் பார்க்கும்போது செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் காண்டினென்ட் எது அப்படின்னா ஆஃப்ரிக்கா காண்டினென்ட் தான். ஃபர்ஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் காண்டினென்ட் வந்து ஏஷியா, செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் காண்டினென்ட் வந்து ஆஃப்ரிக்கா. The world's longest river, the Nile, and the world's largest desert, the Sahara, both are located in Africa. அதாவது வேர்ல்ட்லே லாங்கஸ்ட் ரிவர்ன்னு சொல்கிற நைல் ரிவரும் லார்ஜஸ்ட் டெசர்ட்டுன்னு சொல்கிற சஹாரா டெசர்ட்டும் ரெண்டுமே எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஆஃப்ரிக்கா காண்டினென்ட்டில் தான் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. More than 50% of the world's gold and diamond come from the mineral rich continent of Africa. அதாவது வேர்ல்டில் வரக்கூடிய 100% ஆஃப் கோல்டு அண்ட் டைமண்டில் 50% ஆஃப் கோல்டு அண்ட் டைமண்ட் எங்கேருந்து தான் வருது அப்படின்னா மினரல் ரிச் காண்டினென்ட்டான ஆஃப்ரிக்கா காண்டினென்ட்லேருந்து தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. செகண்ட் கொஸ்டின், ரைட் எ நோட் ஆன் த மானுமெண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. மானுமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நினைவு சின்னங்கள். இந்தியாவில் இருக்கிற நினைவு சின்னங்களை பற்றி கேட்டிருக்காங்க. இந்தியா ஹேஸ் செவரல் ஹிஸ்டாரிக்கல் மானுமெண்ட்ஸ். Taj Mahal is one of them. It is located in Agra on the bank of river Yamuna. It was built by white marble stone. It is one of the 7 wonders of the world. Other historical monuments in India are India Gate in Delhi, Senji Stupa near Bhopal, Gateway of India in Mumbai, St. George Fort and Gangaikonda Cholapuram in Tamil Nadu. அதாவது இந்தியாவில் நிறைய ஹிஸ்டாரிக்கல் வரலாற்று மிக்க நினைவு சின்னங்கள் வந்துட்டு நிறையா இருக்குது. அதில் ஒன்று வந்துட்டு தாஜ்மஹால். இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஆக்ராவில் இருக்குது. எந்த ரிவர் பேங்க்கில் இருக்குது அப்படின்னா யமுனா ரிவர், அதாவது யமுனா ஆற்றங்கரையில் தான் இது வந்துட்டு அமைச்சிருக்காங்க. இது வந்துட்டு எப்படி கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக ஒயிட் மார்பிள் ஸ்டோனை யூஸ் பண்ணி தான் கட்டியிருக்காங்க. இது உலக அதிசயங்களில் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா அதர் ஹிஸ்டாரிக்கல் மானுமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்தியாவில் இருக்குது. எது அப்படின்னா இந்தியா கேட், செஞ்சி ஸ்தூபா, கேட்வே ஆஃப் இந்தியா, செயின்ட் ஜார்ஜ் ஃபோர்ட், கங்கைகொண்ட சோழபுரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா ஹிஸ்டாரிக்கல் மானுமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது. இது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்துட்டு இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்காங்க.
Third question, give detailed study of Australia. Australia is an island continent covered by a single country with unique landscapes and natural wonder. ஆஸ்திரேலியாங்கிறது ஒரு ஐலாண்ட் காண்டினென்ட், அதாவது தீவு கண்டமாக இருக்குது. இது வந்துட்டு ஒரே ஒரு நாடாக இருக்குது. இதில் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லேண்ட்ஸ்கேப், யூனிக் லேண்ட்ஸ்கேப் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இயற்கை அதிசயங்கள் வந்துட்டு நிறையா இருக்குது இந்த காண்டினென்ட்டில். It is the smallest continent. When compared to 7 continents, Australia is the smallest continent by area wise. The Great Barrier Reef, the pride and joy of Australia, is made up of nearly 2,500 individual reefs and visible from space. அதாவது இந்த கிரேட் பேரியர் ரீஃப் அப்படின்னா என்னது, பவளத்திட்டுக்கள், பெரும் பவளத்திட்டுகள்லாம் இருக்கும். இது வந்துட்டு ஆஸ்திரேலியாவோட ஒரு ப்ரைட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இது வந்துட்டு நியர்லி 2,500 இண்டிவிஜுவல் தனிப்பட்ட பவளத்திட்டுகள் வந்துட்டு இருக்குது. இது வந்துட்டு ஸ்பேஸ்லேருந்து பார்க்கும்போதும் கூட விசிபிளாக நம்மளுக்கு தெரியும். ஆஸ்திரேலியா இன்க்ளூட்ஸ் த ஐலாண்ட்ஸ் ஆஃப் தாஸ்மானியா அண்ட் நியூமரஸ் ஸ்மால் ஐலாண்ட்ஸ். ஆஸ்திரேலியாவில் நிறையா ஐலாண்ட்ஸ் இருக்குது, நிறைய தீவுகள் இருக்குது. அதில் ரொம்ப முக்கியமாக எதை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தாஸ்மானியா கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு நம்பர் ஆஃப் ஸ்மால் ஐலாண்ட்ஸ் வந்துட்டு நிறைய இருக்குது. தேங்க்யூ சில்ட்ரன்ஸ்.